now we are discussing about the reabsorption in the Henle's loop. And Henle's loop is having two different types of limbs, and these are called descending limb and ascending limb. In the descending limb, water will be reabsorbed, and once it reaches the end of this Henle's loop, there will be a maximum concentration of the glomerular filtrate. In case of this ascending limb, there are two parts, and in both of these parts, the sodium chloride will be reabsorbed, but the mode of reabsorption will be active in case of thin segment, and in case of thick segment, it will be passive. Henle's సిక్యంలో ఉండేటువంటి ఆరోహణ నాళికలో మనం రెండు భాగాలు ఉంటాయని చెప్పాము, పల్చడి భాగము మరియు మందపాటి భాగము. పల్చడి భాగంలో సోడియం క్లోరైడ్ సక్రియ శోషణ జరుగుతుంది, అలాగే మందమైనటువంటి భాగంలో ఇది నిష్క్రియ శోషణ జరుగుతుంది. ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. అవరోహణ నాళికలో ఏమో నీరు పునఃశోషణ జరుగుతుంది, ఆరోహణ నాళికలో సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క పునఃశోషణ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు గాలిత ద్రవము ఇక్కడ నుంచి సమీప సమర్థనానికి నుంచి ఇవన్నీ కూడా పునఃశోషించబడిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది. ఇందులో నుంచి నీరు మొత్తం కూడా రీఅబ్సార్బ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వస్తూ ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నీరు చాలా మటుకు తగ్గిపోవడం వల్ల గాలిత ద్రవం యొక్క గాఢత అనేటువంటి హెన్లీ సిక్యం దగ్గరికి వచ్చేసరికి చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి దూరస సంవర్తనానికి వైపు వెళ్తున్న కొద్దీ పల్చడి భాగంలోను మరియు మందపాటి భాగంలోను సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క పునఃశోషణ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ భాగంలో సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క పునఃశోషణ జరుగుతుందో ఇక్కడి నుంచి గాలిత ద్రవం యొక్క గాఢత పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఏమవుతుందండి? వింటున్నారండి? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ అనేటువంటిది పునఃశోషించబడుతూ ఉంటే ఈ భాగంలో వెళ్ళేటప్పుడు పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అని అడుగుతున్నాను. ఏమవుతుందండి అనిల్ కుమార్? పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? Okay. See, the highest concentration of the glomerular filtrate is high in this part of the Henle's loop. What happens when the filtrate moves towards this thick segment? Since the sodium chloride will be absorbed. So what is the concentration levels? Whether it increases from this part to this part is my question. Shall I explain you once again? So the glomerular filtrate once moves out from in the Henle's loop, what happens? The water is reabsorbed. Since water is absorbed continuously at the tip of this Henle's loop, the concentration of the glomerular filtrate will be high. But in case of this ascending limb, the sodium chloride is absorbed in both thin segments and thick segments. Now my question is, here you have the maximum concentration, and what is the concentration here? Since the sodium and sodium chloride are reabsorbed, whether the concentration increases from here to here or decreases since the sodium chloride is reabsorbed. Question అర్థమైందా? Now Anil Kumar? Increase అవుతుంది సార్. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. ఒకసారి చూడు జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు this is the solution. It is having sodium chloride. You are taking out the sodium chloride. What happens? The concentration increases or decreases? Increase అవుతుంది. Once you are taking out the concentration, taking out the sodium chloride, there will be more water inside this, isn't it?
So the concentration decreases. Decrease అవుతుంది సార్. As it decreases. So the point is mute all. The point is, once the water is reabsorbed in the descending limb, you have a maximum concentration at the Henle's limb. But the sodium chloride is again reabsorbed in the ascending limb. Hence, the concentration in the ascending limb gradually decreases. So, from here, the concentration increases, and in the opposite direction, the concentration decreases. So, the maximum concentration it will be in the Henle's loop, and here it reaches the dilution. So, that is my point. Okay. So, now it reaches the DCT. Now we shall discuss how this ascending and descending limb, what we have already discussed. So the reabsorption is minimum, and it plays important role in the maintenance of osmolarity of the interstitial fluid. And this is interstitial fluid will be here around this nephron. And in the descending limb, water is reabsorbed. Remember, here water is reabsorbed, and in the ascending limb, sodium chloride is dissolved. The filtrate concentration gradually increases towards this inner medulla. So once it reaches here, it has the highest concentration here. Now the ascending limb. In the thin segment, sodium chloride is diffused passively. And in the thick segment, it is actively. So here ikkada chinna పొరపాటు మిస్టేక్ చేశారు, మీరు ఇది కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ యాక్టివ్, ఇక్కడ ప్యాసివ్. ఇది డిఫరెన్స్. In thick segment it is active. In thin segment it is passive. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కొంచెం చిన్న మిస్టేక్ ఉంది, ఇది ఆటో ఇట్ రాసుకోండి. So it is impermeable to water. This is very important. So this part, the ascending limb, is impermeable to water. So water is reabsorbed only in the descending limb, not in the ascending limb. And filtrate becomes more dilute as it moves to the cortex. So this is the cortex region. From medulla to cortex, the dilution will be increased. That means here you have maximum concentration. But once you reach this cortex region or nearly distal convoluted tubule, the concentration will be decreased. That means the dilution will be more. అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో అవరోహ నాళిక, ఇక్కడేమో నీటి యొక్క పునఃశ్వాసన జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఆరోహ నాళిక. ఆరోహ నాళికలో మనకి రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి పల్చడి భాగము, ఇక్కడ మనకి సోడియం క్లోరైడ్ నిష్క్రియ శోషణ జరుగుతుంది. మందమైనటువంటి భాగము ఇక్కడ సక్రియ శోషణ జరుగుతుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఇక్కడ నీటి యొక్క పునఃశోషణ జరగదు. నీరు అనేటువంటిది ఇక్కడ అసలు పునఃశోషణ జరగదు. నీటి యొక్క పునఃశోషణ ఎక్కడ జరుగుతుందండి? ఈ భాగంలో, అనగా అవరోహణాలతో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఫలితంగా సోడియం క్లోరైడ్ పునఃశోషణ జరగడం వల్ల ఇక్కడ మెడుల్లా భాగం నుంచి, అంటే దవ్వ భాగం నుంచి పలకల భాగంలోనికి చేరేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి చాలా మటుకు గాఢత అనేటువంటిది, గాలిత ద్రవం యొక్క గాఢత ఇక్కడికి చేరేసరికి చాలా తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ చానికి యొక్క అధికమైనటువంటి గాఢత అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇది చెప్పాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ in distal convoluted tubule. Now the filtrate reached this distal convoluted tubule or DCT, and here comes the role of ADH, antidiuretic hormone. Here around 15% of the reabsorption takes place, which we call it as a facultative reabsorption. That means it may or may not occur, but whatever occurs, it is because of the antidiuretic hormone. And sodium ions are reabsorbed by the aldosterone. So in distal convoluted tubule, we have two important hormones. One is called antidiuretic hormone, which is essential for the water reabsorption, and aldosterone,
which is essential for the reabsorption of sodium ions. And the reabsorption that takes place in the distal convoluted tubule is called facultative reabsorption. So the sodium chloride is reabsorbed, water, sodium and chloride both are reabsorbed. Sodium is reabsorbed with the help of aldosterone, and water is reabsorbed with the help of ADH, and we have bicarbonate ions also reabsorbed, and this reabsorption we call it as a facultative reabsorption. And remember, here in case of PCT we have certain tubular secretion. Here also the potassium and hydrogen ions are secreted by tubular secretion. So these are reabsorbed at one place. So this is minus and this is plus addition. సమీప సమవర్తనాలతో పోలిస్తే దూరస్థ సమవర్తనాలతో జరిగేటువంటి పునఃశోషణని మనము వైకల్పిక పునఃశోషణ అంటాము. ఇక్కడ నీటి యొక్క పునఃశోషణ యాంటీ డయూరిటిక్ హార్మోన్ ద్వారా జరుగుతుంది. సోడియం యొక్క పునఃశోషణ ఇక్కడ ఆల్డోస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ ద్వారా జరుగుతుంది. సోడియంతో పాటు క్లోరిన్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. దాంతో పాటు బైకార్బోనేట్ అయాన్లు కూడా పునఃశోషించబడతాయి. అయితే ఇందాక మనం సమీప సమవర్తనాలలో ఎలా అయితే నాళికా స్రావం జరిగిందో అమ్మోనియం మరియు హైడ్రోజన్ అయాన్స్, ఇక్కడ కూడా పొటాషియం అండ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ యొక్క నాళికా స్రావం ద్వారా ఈ గాలి ద్రవంలోకి చేరతాయి. సో ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ డయాగ్రామ్ మీరు వేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా రీఅబ్జార్ప్షన్, ఇవన్నీ కూడా ఎడిషన్, ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ అని అర్థం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్ కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్, వాటర్ ఈస్ రీఅబ్జార్బ్డ్ through ADH. Remember, in case of distal convoluted tubule and this collecting tubule, water is reabsorbed due to the presence of ADH. And very importantly, small amounts of urea is passed on to medullary region. So from the glomerular filtrate, a small amount of urea is reabsorbed into this interstitial area. So what happening from the beginning of this water is continuously reabsorbed. If you take this is the glomerular filtrate, and which is having around 1.2 liters maximum, and in case of these parts we are continuously reabsorbing water in PCT, in Henle's loop, even in distal convoluted tubule, and also in the collecting tubules. What happens? The 1.2 liters will be reduced a lot because of this water is reabsorbed. Only a very little amount of urine will be excreted. And remember, the mammals has the ability to excrete a very, very concentrated urine. And this very concentration urine is possible, expression of this very much concentrated urine is possible because of this reabsorption process, as well as the selective, as well as the tubular secretion. And the formation of concentrated urine is possible because of the presence of this Henle's loop and distal convoluted tubule and the vasa recta. Vasa recta means the blood capillaries around this Henle's loop. And for the process of this concentrating the urine, a small amount of urea will be reabsorbed into this interstitial area, and because of all these things, there is a finally the urine will be concentrated. సో క్షీరదాల్లో పోల్చుకుంటే, మిగిలిన జంతువులతో పోల్చుకుంటే క్షీరదాల్లో మనకి చాలా అధిక మోతాదులో అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రాన్ని స్రవిస్తాయి. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ నెఫ్రాన్ లో ఉండేటువంటి హెన్లీసిక్యము, ఇక్కడ జరిగేటువంటి వర్ణాత్మక పునఃశోషణ జరుగుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ADH హార్మోన్ వల్ల నీరంతా కూడా పూర్తిగా పునఃశోషించబడుతుంది. అలాగే ఈ గాఢత అనేటువంటిది కలగాలి అంటే మూత్రానికి కొంత చిన్న కొద్ది మోతాదులో యూరియా కూడా
ఇక్కడ ఉండేటువంటి మధ్యాంతర ద్రవంలోనికి స్రవించబడుతుంది. సో వీటన్నిటి వల్ల కాకుండా పాటు ఈ హెన్లీ సిక్కెం చుట్టూ ఉండేటువంటి వాసారెక్ట అనేటువంటి పరినాళిక కేశనాళిక ప్లక్షం వల్ల కూడా ఈ యొక్క అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో నెక్స్ట్ టాపిక్ లో మనం ఈ గాఢత ఎలా ఏర్పడుతుంది, ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటింది, ఏ విధంగా గుచ్చగాలనం జరుగుతుంది, ఏ విధంగా పునఃశ్వసనం జరుగుతుంది, ఏ విధంగా నాళికా స్రావం జరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో 3 స్టేజెస్ చెప్పుకున్నాం. అయితే గాఢత అనేటువంటిది ఎలా ఏర్పడుతుంది అని అంటే, the concentration of urine is maintained because of a mechanism called counter current multiplier mechanism or counter current multiplier system. ప్రతి ప్రవాహ గుణక వ్యవస్థ ద్వారా ఇక్కడ ఉండేటువంటి మూత్రం యొక్క గాఢత అనేది ఎక్కువగా ఉంచగలుగుతుంది అన్నమాట. ఈ కౌంటర్ కరెంట్ మల్టిప్లేయర్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి అనేది చూద్దాం. ఎనీ డౌట్స్? No sir. Okay, so now the third stage is called the tubular secretion. Tubular secretion is basically done in PCT and DCT. Already we have discussed here. This is the tubular secretion in PCT, and here the tubular secretion in DCT. Also in Vasarecta also takes part in this tubular secretion. And wastes are collected from the blood flowing through the peritubular capillaries, and these are secreted into the filtrator for elimination. సో ఇక్కడ నాళికా స్రావం అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నామా, సమీప సంబంధిత నాళికలో దూరస్థ సంబంధిత నాళికలో కొన్ని రకాలైనటువంటి విసర్జ పదార్థాలు నేరుగా నాళికలు ఏం చేస్తాయండి, నేరుగా వాటి యొక్క ఇక్కడ ఉండేటువంటి వృక్కనాళంలోనికి స్రవిస్తాయి. సో ఓవరాల్ గా మనం చెప్పుకుంటే ఎక్స్క్రెషన్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే, మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ట్యూబులర్ సెక్రెషన్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఇందాక మళ్ళీ ఇది ట్యూబులర్ సెక్రెషన్ లో జరిగేటువంటిది సమీప సంబంధిత నాళికలో దూరస్థ సంబంధిత నాళికలో, అలాగే కొన్ని రకాల హైడ్రోజన్ అయాన్స్ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి pH ని మెయింటైన్ చేయడానికి చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఎక్స్క్రెషన్ ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పిందంతా ఏంటంటే ఒకసారి జాగ్రత్త చూస్తే ఎక్స్క్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటే ఇది ది ఫస్ట్ స్టేజ్ మైనస్ సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ దట్ మీన్స్ సెకండ్ స్టేజ్ ప్లస్ ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ అంటే థర్డ్ స్టేజ్. సో ఎక్స్క్రెషన్ మీన్స్ ది ఫస్ట్ స్టేజ్ మైనస్ సెకండ్ అండ్ third stage. So excretion is equal to filtration minus reabsorption plus excretion. So విసర్జన అనేటువంటిది ఏంటంటే గుచ్చగాలనము మైనస్ వర్ణాత్మక పునఃశోషణ మరియు నాళికా స్రావము అని చెప్పచ్చు అన్నమాట. సో ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఒకటి అయాన్ మరియు ఆమ్ల క్షార సమతుల్యతని చూపుతుంది. So this tubular secretion helps in the ionic and acid base balance and in PCT, in DCT and collecting ducts. After reabsorption in collecting duct we call the filtrate as urine. So ఇక్కడ మనం చెప్తాము దాన్ని ఏమంటామండి, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తాము, we call it as a glomerular filtrate అంటాం, లేదా ప్రాథమిక మూత్రము అంటాం. ఇక్కడి నుంచి మనకి రీఅబ్జార్ప్షన్ నాళికా స్రావము ఇవన్నీ జరిగేసి చివరికి ఇక్కడ ఉండేటువంటి మూత్రాన్ని అంటే సంగ్రహణ నాళంలో ఉండేటువంటి దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే మూత్రము అంటాం. అప్పటి వరకు దాని మూత్రము అని అనము. అండ్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ హైపర్టానిక్ టు బ్లడ్ ప్లాస్మా. బ్లడ్ ప్లాస్మాతో పోల్చుకుంటే దీని యొక్క గాఢత చాలా అధికంగా ఉంటుంది. So next one is the mechanism of producing concentrated urine is possible only because of the presence of Henle's loop as well as the Vasarecta.
and this particular mechanism is called the counter current mechanism. And counter current mechanism is very, very important for secretion of hypertonic urine. హైపర్టానిక్ యూరిన్ అంటే ఏంటంటే అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రాన్ని స్రవించాలి అంటే మనకి ప్రతి ప్రవాహ గుణక వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఏంటండి ఈ గుణక వ్యవస్థ అంటే ఇది రెండు చోట్ల జరుగుతుంది, ఒకటి వాసా రెక్టా మరియు హెన్రీ సిక్కెము. సో ఇక్కడ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏంటి ఈ కౌంటర్ కరెంట్ మల్టిప్లేయర్ అంటే ఏంటంటే, కౌంటర్ అంటే ఏంటంటే ఆపోజిట్, కరెంట్ అంటే ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, హెన్రీ సిక్కెంలో మనం చూస్తే ఇలా వెళ్తుంది డైరెక్షన్ కదా, అంటే ఒక లింబులో ఇంకొక లింబులో ఈ మూత్రం అనేటువంటిది ఎలా ఉందండి, ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ గా జరుగుతుంది. ఒక దాంట్లో పైనుంచి కిందికి వస్తుంది, ఇంకో దాంట్లో కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపోజిట్ ఫ్లో, కౌంటర్ కరెంట్. And not only the flow of urine or primary filtrate is opposite in direction in both the limbs of Henle's, but also the flow of blood in case of vasa recta is also opposite. Ikkada chudandi, idi vasa recta andi, or we can say peritubular capillaries. ఈ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ లో కూడా వాసా రెక్టా అంటే హెన్రీ సిక్కెమ్ చుట్టూతా ఉంటాయి. ఇక్కడ బ్లడ్ కూడా ఎలా జరుగుతుందంటే ఆపోజిట్ లో ఫ్లో అవుతుంది. సో ది కౌంటర్ కరెంట్ మల్టిప్లేయర్ సిస్టమ్ is nothing but opposite flow of filtrate in Henle's loop and opposite flow of blood in vasa recta. ఓకే, చూడమ్మా, ప్రతి ప్రవాహ గుణక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ దీనికి రెండు ఎందుకు పనిచేస్తుంది అంటే, మనకి అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రాన్ని స్రవించడానికి పనికొస్తాయి. అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రాన్ని స్రవించడం అనేటువంటిది క్షీరదాల్లో ఉండేటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. ఇది జరగాలి అంటే మనకి రెండు ప్రదేశాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి వాసా రెక్టా. వాసా రెక్టా అంటే ఏంటంటే హెన్రీ సిక్కెమ్ చుట్టూతా ఉండేటువంటి పరినాళిక కేశనాళికని మనం ఏం చెప్తామంటే వాసా రెక్టా అంటాం. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే హెన్రీ సిక్కెము. హెన్రీ సిక్కెంలో ప్రాథమిక మూత్రము ఒకదానికొకటి రెండు భాగాల్లో కూడా ఆపోజిట్ అంటే వ్యతిరేకంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే వాసా రెక్టాలో కూడా బ్లడ్ రక్తం అనేటువంటిది ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. సో ది ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ అండ్ ప్రైమరీ ఫిల్ట్రేట్ ఇన్ వాసా రెక్టా అండ్ హెన్లీస్ లూప్ respectively is important for production of hypertonic urine, and this mechanism we call as counter current multiplier system or counter current mechanism, very simply. Okay, is it clear now? If you have any doubts, please raise your hand. Am I audible? వినిపిస్తుంది సార్. Okay, so I hope you don't have any doubts. Can I move? Okay, sir. Okay. So next one is how this vasa recta, the blood flows, is very important. Now let us see. In vasa recta, the flow of blood in two limbs is in counter current pattern. I have already said. In the descending limb, the blood flows from cortical region to the medullary region. So cortical region is here, the cortical region, and this is the medullary region. So it blood flows in this direction. During this time, what happens? Sodium chloride diffuses into the blood from medullary interstitium. This is a very important one. So the sodium chloride diffuses from the medullary region to the diffuses into the blood from medullary fluid. So sodium chloride enters into this vasa recta from this interstitial. But in case of this ascending limb of the vasa recta, the blood flows out from the medullary to the cortical region. So opposite direction, the blood flows in this direction in case of descending limb. And during that process, sodium chloride enters into the blood. But in case of this ascending limb of the vasa recta, the blood flows
from medullary to the cortex region, but sodium chloride moves from the blood to the medullary instinct. So that means the sodium chloride movement is in opposite direction in case of both the limbs. Next. So why the sodium chloride enters in the descending limb and leaves the ascending limb? It is because it is to maintain the medullary interstitium osmolarity. And second thing is that the cyclic movement of ions helps in the highest concentration of the sodium chloride. So what happens? The outer medium becomes hypotonic and more water can be reabsorbed. సో చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా సోడియం క్లోరైడ్ అనేటువంటిది ఒక చోట ఏమో లోపలికి వస్తుంది, ఒక చోట ఏమో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇంటర్స్టిషియం లో ఉండేటువంటి గాఢత అనేటువంటిది క్రమబద్ధీకరించబడుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలా సోడియం క్లోరైడ్ బయటికి వెళ్ళిపోయి లోపలికి రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ గాఢత అనేటువంటిది మనకి ఈ హెన్రీ సిక్కిం దగ్గరికి వచ్చేసరికి హైయెస్ట్ గా ఉంటుంది, అధికంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నీటిని ఎక్కువగా పునఃసూచించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి హెన్రీ సిక్కిం లో చూస్తే, ఇందాకేమో వాసారెక్టాలో చూసాము, ఇప్పుడు హెన్రీ సిక్కిం లో చూద్దాం ఒకసారి. హెన్రీ సిక్కిం లోకి వస్తే మనం చూస్తే జాగ్రత్తగా మనం చూసాం ఆల్రెడీ. ఇందులో కూడా రెండుట్లో కూడా ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది. సో ఇదేమో వాసారెక్టా అండి, ఇదేమో నెఫ్రాన్. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేషన్ చూడండి. ఇక్కడేమో మనకి 300 ఉంది, సమీప సమలిక నాలుగు దగ్గర వచ్చేసరికి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి ఎంత అయిందండి, 1200 అయింది. కారణం ఏంటండి? వాటర్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రీఅబ్సార్బ్డ్. సో ఈ లింబ్ లో మనం నీటి యొక్క పునఃసంశ్లేషణ జరుగుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ 300 నుంచి ఎక్కడికి వచ్చిందండి, 1200కి వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి చూస్తే మనకి సోడియం క్లోరైడ్ అనేటువంటిది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం అసెండింగ్ లింబ్ లో సోడియం క్లోరైడ్ థిక్ అండ్ థిన్ సెగ్మెంట్స్ లో యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ మెథడ్ లో వెళ్తుందని చెప్పాము. దీనివల్ల ఏమవుతుందని చెప్పాము, ఇక్కడికి కార్టెక్స్ రీజన్ కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది చాలా తగ్గిపోతుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో అలాగే మనం చూసాము సోడియం క్లోరైడ్, నీరు ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయండి, రీఅబ్సార్బ్ అయిపోతాయి. సో ఇది డైరెక్షన్ ఇలా ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనం చెప్పేది దీన్ని ఏం చెప్పామంటే ఏడిహెచ్ వల్ల, ఆల్డోస్టిరాన్ వల్ల డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ జరుగుతుంది. సో మళ్ళీ చూడండి కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్స్ లోకి వచ్చరికి నీరు అనేటువంటిది కంటిన్యూస్ గా వెళ్ళిపోతుంది బయటకి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందండి, గాఢత అనేటువంటిది నీటిని పునఃశోషించుకోవడం వల్ల గాఢత పెరిగిపోయి మూత్రం అధిక గాఢతలో బయటకు. సో ఈ లూప్ ఆఫ్ హెన్రీలో మనం చెప్పుకున్నటువంటివన్నీ కూడా ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ వేలో కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అనేటువంటిది హైయెస్ట్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చెప్పామండి, ఇది హెన్రీ సిక్కిం కూడా మనకి కౌంటర్ కరెంట్ ఫిల్ట్రేట్, బ్లడ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ గా ఉండడం వల్ల అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రాన్ని స్రవించడానికి ఉపయోగపడతాయి. If you see here, the cortex region will have 300 milliosmol per liter. So the concentration gradient is measured in the sense of milliosmol per liter. In case of medulla, it is almost 1200. And remember here, the urea is reabsorbed in the collecting tubules, from the collecting tubules to maintain the concentration gradient in the interstitial fluid. So all these ultimately leads to the formation of concentrated urea. So ఇక్కడ వాసారెక్టాలో ఉండేటువంటి రక్తము రెండు, అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి రెండు లంబికల్లో కూడా ఒకదానికోటి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఉండేటువంటి నెఫ్రాన్ లో కూడా హెన్రీ సిక్కిం లో ఉండేటువంటి రెండు నాళాల్లో ఒకదానికోటి వ్యతిరేకంగా ఈ గాలి ద్రవం వెళ్తూ ఉంటుంది, నీటి యొక్క పునఃశోషణ జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే యూరియా కొంతవరకు పునఃశోషించబడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి మధ్యాంతర ద్రవానికి
అధిక గాఢతని కల్పించడం కోసం. సో ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుందండి, చివరికి అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రాన్ని స్రవించడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో దీనిలో మనకు ఉపయోగపడేటువంటి హార్మోన్లు ఏంటండి, ఏడిహెచ్ మరియు ఆల్డోస్టిరాన్. సో ఆస్మోలారిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక ద్రావణంలో ఉండేటువంటి ద్రావితాల యొక్క గాఢతని మనం ఏం చెప్తామంటే ఆస్మోలారిటీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకొని అందులో వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం సోడియం క్లోరైడ్ వేయండి. సోడియం క్లోరైడ్ వేస్తూ ఉంటే ఆ సొల్యూషన్ యొక్క గాఢత ఏమవుతుందంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అంటే అర్థం ఏంటి, దాని యొక్క ఆస్మోలారిటీ పెరుగుతుంది. ఆస్మోలారిటీ అనేది ఏంటంటామంటే అందులో ఉండేటువంటి సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క గాఢతని మనం ఏం చెప్తామంటే ఆస్మోలారిటీ అంటాం. సపోజ్ మనం అందులో నుంచి నీటిని తీసేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, నీటి యొక్క శాతం తగ్గిపోతున్న కొద్దీ ఆస్మోలారిటీ అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆస్మోలారిటీని ఎలా కొలుస్తామంటే ఆస్మోల్స్ పెర్ సొల్యూట్ పెర్ లీటర్ సొల్యూషన్ అనమాట. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము మిల్లీ ఆస్మోల్స్ పెర్ లీటర్ అనేటువంటిది కాన్సన్ట్రేషన్ ని మనం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్. సో ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అనేటువంటిది ఏంటండి, వాట్ ఈస్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ద బాడీ. ఇక్కడ ఆపుదామండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇది డిస్కస్ చేద్దాం. ఒకసారి మైక్స్ అన్మ్యూట్ చేసి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపేసాను, మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగమని చెప్పాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఈ క్లాస్ లో మనం ఏం చూసామంటే మూత్రం ఏర్పడేటువంటి విధానము, అందులో ఉండేటువంటి 3 దశల గురించి, అలాగే అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రాన్ని ఏర్పరచడానికి క్షీరదాల్లో ఉండేటువంటి మెకానిజం, దాన్ని మనం ఏం చెప్పామండి కౌంటర్ కరెంట్ మల్టిప్లేయర్ సిస్టమ్ లేదా ప్రతి ప్రవాహ గుణక వ్యవస్థ అనేది చెప్పుకున్నాము. ఇది ఇందులో వాసారెక్ట మరియు ఎన్లీసికిమ్ ఈ రెండు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. అది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం ఈ క్లాస్ లో చూసాం. సో ఎగ్జామినేషన్ లో మిమ్మల్ని మూత్రం ఏర్పడే విధానం అడిగినప్పుడు ఈ 3 దశల గురించి చెప్తూ కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా మనం గనక ఈ కౌంటర్ కరెంట్ మల్టిప్లేయర్ సిస్టమ్ గురించి చెప్తే సరిపోతుంది. మీరు ఇందాక నేను చూపించాం కదండి నెఫ్రాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్, అలాగే ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అండ్ హెన్లీస్ లూప్, డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అండ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో మెన్షన్ ది కార్టెక్స్, మెడులరీ రీజియన్, ది ఇన్నర్ రీజియన్ అండ్ అవుటర్ రీజియన్. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇది ఒకసారి జాగ్రత్తగా, మీకు ఆల్రెడీ నేను టెక్స్ట్ బుక్ లో పార్ట్స్ షేర్ చేశాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదవండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది ఆస్మోరెగ్యులేషన్. ఆస్మోరెగ్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, అధిక గాఢత అనేటువంటిది ఎలా వస్తుందో ఈ రోజు చూసాము. ఆ గాఢతని ఏ విధంగా క్రమబద్ధీకరణ జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అనేటువంటిది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే అడగండి. సార్ కుమార్.